करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल प्रणाम। आज ये शुभ मुहूर्त आम दिव्यद्रष्टा श्री अरविंद पाठचक्र तेंतुलपदीर 23तम वार्षिक उत्सव उपस्थित अच्छा। उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा जो माने अन्य पाठचक्र आसछन्ति तथा अजय भाई, विद्याधर भाई, कीर्तन भाई, सत्येंद्र भाई आउ राधा नानी समस्त को जो माने शुभेच्छु जो माने जानिया पई भी आसिछन्ति किछि सब जिज्ञासु समस्त को हृदय प्रणाम जनाउछि आ माँ के निकट रे प्रार्थना करुछि आजिर ये जो पाठचक्र रे आमर कार्यक्रम तांक निकट रे पूर्ण भाव में निवेदित हो जाओ। आज जो कार्यसूची थिला आमर 10टा रु 10:30 धूप पुष्प अर्पण और ध्यान भारत आध्यात्मिक पताका उत्तोलन पर 10:30 रु गोटे थिला आलोचना किंतु 10:30 रु पार हो सारे अलरेडी। आउ वक्ता अच्छी 4 जन, विषय अच्छी श्री अरविंद और भविष्यत समाज। तेणु समस्त को पूरा मु अनुरोध करी जे आम माँ के निकट रे जेहेतु एक अर्पण करिसेंती कार्यक्रम को जे आम स्ट्रिक्ट टू द टाइम आम समस्ते समय भितर रहीकि कार्यक्रम को श्रृंखलार सहित करने चेष्टा करवा। मु अनुरोध करी वक्ता मान जो मैंने आलोचक मान जो मैंने ये विषय आलोचना करेंगे मुझे कहला माने सी निश्चित भाव में आलोचना से बंद करेंगे जहाँ भी हो। आज जो विषयटी रही श्री अरविंद भविष्यत समाज ये विषय आउ विशेष किसी कहवा को समय नथिबारु विशेष कहि पारुनी किंतु श्री अरविंद बिलोंग्स टू फ्यूचर। श्री अरविंद हेउछन्ति भविष्यतर सी जहाँ लिखिछन्ति बा जहाँ सी देखिछन्ति लिखिछन्ति कहिछन्ति जहाँ भी करिछन्ति एवं आमको जहाँ निर्देश दिया जाइछि सेगुड़िक निश्चित भविष्यत पई सेटा केवल वर्तमान पई नुहे आउ भविष्यतर समाज विषय कथा कुआ जाइछि। भविष्यत समाज कौन हबो ये समाजटी दिव्य समाज हबो कि दिव्य चेतनार समाज हबो कि सेठी सहर रहिबो कि नाही जोटा कि सिटी ऑफ डिलाइट बोली कह जाए केतक जगह से जुगटा कौन हम सेटा अतिमानसर जुग हम कि एज ऑफ गोल्ड बोली केतक जगह कह जाए सेटा कौन हम से विषय रे आमे प्रथमे अजय भाई ठार शुणा। आपण मैंने समस्त अजय भाई जानते जे कि प्रायतः ये पाठचक्र कार्यक्रम निजक नियोजित कर स्कूल इंटीग्राल स्कूल से शिक्षकता करें। तो शिक्षक कहूँ अबा भाई बोल कहूँ जा हो सी रही प्रायतः से सबु दिने कौन जगार पाठचक्र रोचे टॉक रोचे जो थे कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तेणु मु विशेष किसी विषय कहवाक चाहूनी मु भाई को अनुरोध करुच्ची समय जी बर्तमान से आरंभ करेंगे से 40 मिनिट समय दिया 10:49। तेणु से वक्तव्य शेष करेंगे मोर ये सी ध्यान देव बोल विशेष अनुरोध। अजय भाई Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Pranam माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान माँ कर गोटे वाक्य अच्छी what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. माँ कहले what Sri Aurobindo represents in the world's history
is not a teaching. श्री अरविंद ए पृथ्वी पृष्ठ रे जहाँ प्रतिनिधित्व करुचंती से एक शिक्षा उपदेश नुहे, नॉट ए टीचिंग, नॉट इवन ए रेवलेशन, किंबा से एक प्रकाश्य मध्य नुहे। ताले कौन है पारे? इट इज ए डिसिसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। परमंक ठारू स्थिरीकृत हो सारी सीधा सड़क एक कार्यधारा। तेणु श्री अरविंद कहले परमंक ठारू निःसृत हो आसीथिबा सीधा सड़क एक कार्यधारा। तो आमे जदि बुझुतबा जे श्री अरविंद एई भली जने विप्लवी, जने साहित्यिक, जने औपन्यासिक, जने गाल्पिक, जने प्रबंधिक एवं जने राजनेता, एटा एतिटा यथेष्ट नुह। ताकर एटा केवल बाह्य परिचय। तेणु श्री अरविंद परमंक पाखर सीधा सड़क आसचंती एक कार्यधारा को आनी, जहाँकि आम आगे से वाणी रे उपस्थापन करुछन। तेणु श्री अरविंद मेसेज, श्री अरविंद जो वाणी इज एन इमोर्टल सनलाइट, एक अमर सूर्यालोक रेडिएटिंग ओवर द फ्यूचर। जो श्री अरविंद वाणी जे कि अमर सूर्यालोक रेडिएटिंग ओवर द फ्यूचर, भविष्य उपर से विकृत हो, तेना भविष्य को से प्रस्तुत करो। श्री अरविंद आमको जो शिक्षा देइछथि, श्री अरविंद हैज गिवन अस द टीचिंग, जो शिक्षा से हमको देइछथि से जो टीचिंग हम कौन करछि ना ओपन द डोर्स टुवर्ड्स द फ्यूचर, जे कि हमको भविष्य पई द्वार खोल दउछि। तेणु श्री अरविंद शिक्षा भविष्य पई द्वार खोले। कारण श्री अरविंद शिक्षा होछि स्पिरिचुअल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, आध्यात्मिक शिक्षा जे कि भविष्य पई उद्दिष्ट एक शिक्षा। श्री अरविंद गोटे वाणी जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरनेशनल स्तर ख्याति संपन्न जड़े भल व्यवसायी, जहाँकर इंटरनेशनल स्तर व्यवसाय चले, हठात जहाज बुड़ी जाइए, भारी डिप्रेशन भितर से अच्छा, मनरा हरसता नहीं। यही समय श्री अरविंद गोटे वाणी गोटे मैगजीन लिखाई पढ़देले। सी जो डिप्रेशन भितर थिले किछि मुहूर्त पई हठात सतेजे उठले, अरे ये वाणी रे तो बहुत पावर अछि। कहा वाणी लिखा है? श्री अरविंद। किए है श्री अरविंद? तेणु जो मैगजीन टी पढ़ुले तले श्री अरविंद वाणी टी अच्छी, इनक्वारी कर आरंभ कले। तापर जानिले ए श्री अरविंद घोष होउछंती भारत वर्षर पंडिचेरी आश्रम रही एवं गोटे जोग साधना कर, जहाँकर वाणी मो भितर एभली एक आमूल परिवर्तन आनी देछि। मो डिप्रेशन को दूरे गला, मोर एते एते कोटी कोटी टंका बर्बाद हो जाइए, जहाज बुड़ी जाइए, आ से उद्धार हो पारनी। तापर भी मुझे हतोत्साहित निरुत्साहित अवस्था थी, ये वाणी मत स्ट्रेंथ देदेला। जो व्यक्तिंकर वाणी रे शक्ति, से व्यक्तिंकर शक्ति केते न होइतिबो, ए कथा चिंता करिकी केमिति तांको भेटिबे योजना करिके आसिले। सी आम इंडिया लोक नुहंती, साउथ आफ्रिकार लोक। तेणु जहाज जोगे आसिले, पानी जहाज रे आसिले, आउ मुंडू को किछि जुटू नहीं, केवल गोटे कथा जुटुची श्री अरविंद केमिति साक्षात करिवे। हेले श्री अरविंद सहज के साक्षात करें पड़ना। दुनिया कटकणा अच्छी, परमिशन दरकार, माँ का परमिशन दरकार, केते कटकणा अच्छी। आ जी चाषी आसले भी देखा करदो कि जेते एते बाटू जहाज रे आछंती, बहुत परिश्रम करछंती, आस्पुरा भी रखिछंती, पंडिचेरी आश्रम पहुंची गले। कहले मुझे श्री अरविंद को देखा करियो चाहे, कहले सी तो सेमिति देखा देबेनी, रुह ताले अपेक्षा कर। तांकर जो सेक्रेटरी अच्छा नलिंदा, ताकू टे पचारिया
ନଳିନ୍ଦା ଭିତରକୁ ଗଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲାଉ କରିବି? ହଁ ଆଲାଉ କର। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଭିତରୁ ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଇଏ ମହାଶୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯାଅ, ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ ସମୟ ସେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ, କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କରିବି। ସାଧନା ତମ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଯାଅ ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲି? ହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯାଅ ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳ, ତମ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ହବନି। ମୁଁ ଯେ ବିଜନେସ କରି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲି? ମୁଁ ତ କଥା ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିଛି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ସାଧନା କରିବି। ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ସାଧନା ଏଠି ହବନି ତମ ଦ୍ୱାରା, ଯାଅ ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳ। ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ ସାଧନା ହବ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ମଜାକ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଖାଉଛ କେତେବେଳେ? ନା ଭୋକ ହେଲେ। ଶୋଉଛ କେତେବେଳେ? ନିଦ ହେଲେ। ଟଏଲେଟ ଯାଉଛ କେତେବେଳେ? ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଦେଖେଇଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସାଧନା ମଡେଇବ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ସାଧନା ମଡେଇଲେ ସାଧନା ହବ। ସାଧନା ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିଦବ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ସାଧନା ଭିତରୁ ମଡେଇବ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ସାଧନା ହବ। ହଠାତ୍ ଇମୋସନାଲ ଆସିକି ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିବ ମୁଁ ସାଧନା କରି ହବ, ହେଇପାରିବନି। ଭିତରୁ କଲ୍ ଦରକାର, ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଆସିବ ସେ। ଯାଅ। ବଡ ହତାଶ ନିରାଶ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗଲାବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ହଁ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଜାହାଜରେ ଆସିଛି, ପୁଣି ପାଣି ଜାହାଜରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ମତେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଜାହାଜ ତ ମୋ ପାଇଁ ଫେରିବନି। ମୁଁ ସେ ପାଣିକି ଡେଇଁବି, ପହଁରି ପହଁରି ଆସିବି। ଦୟାକରି ମତେ ସେତେବେଳେ ରଖେଇବେ, ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ତମର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସିଗଲା କଲ୍, ରହିଯା। ଯୋଉ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁକି ପହଁରି ପହଁରିକି ଆସିବ, ସମୁଦ୍ର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟିଫିନ କରିଦେବେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ? ଯେ ବଡ ବଡ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍କ ତିମି ଭଳିଆ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଟିଫିନ। ଯାଅ ଆଉ ତମର ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଧନା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କଲେ। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଏଟା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡଜଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ନର୍ ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି କି ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ କଣ? ଫଟୋ ରଖି ଫୁଲ ଦେବା, ଧୂପ ଦେବା, ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବସିକି ପାଠ ଦେବା, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ମେକାନିକ ୱେରେ କରୁଥିବା, ଏମିତି ଆଗରୁ କେତେ କେତେ ପୂଜା ହେଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଫଟୋ ମହାଶୟଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଆମେ କି ପୂଜା କରିବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢି ଉଠିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସିକିଂ ଓନ୍ଲି ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସତରେ ଚାହିଁବା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରୁଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତର, ସେ ଆମକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡଜଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ନଟ୍ ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେ ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି କି ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି। He is the future advancing towards its realization. He is the future. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ advancing towards its realization, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହାର ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅଧିକାର କଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚୈତ ସତ୍ତା, ଏମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରଭାବକୁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ଯଦି ଅଲଗା ସହିତ ଏଟା ଟିକେ ମିଶେଇ ଦଉଛୁ ସେଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇପାରିଲା ନା। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ ଏଇ ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଏଇ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ହିଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି ସେ ସେଇ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଆନ୍ ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ହୁ କେମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଅବତାର ହୁ କେମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ସୁପ୍ରିମେଟର। ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କଥାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପରମ ଆମରିମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମାନେସନ, ପରମଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ଇମାନେସନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି ଏଠି ତିଆରି ହବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଏଠି ତିଆରି ହବ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ ହେଇନି। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ। ଆମମାନେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ। ମା କହିଲେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟେକ୍ ଏ ଲିପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିଲୁ, ସିଧାସଳଖ ଡେଇବା ନା ଖୁଞ୍ଚ ଥିବ, କୁମ୍ଭୀର ଥିବ, ପାଣି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିବ, ପଥର ଥିବ, କାଳେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ କି ମତେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଜମ୍ପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲମ୍ଫ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଡରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ ଦେଲୁ, ଏ ଲମ୍ଫ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝି ହଉଛି ନା? ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ପାଣିକି ଆମେ ଲମ୍ଫ କରୁଛୁ, ସେଠି ତଳେ କଣ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା କି? ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ, ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ ଦଉଛୁ କି ନା? ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଏଇଟା ଛାଡି ଛୁଡା ଦେଇକି କୁଆଡେ କେମିତି ପଳେଇବୁ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଘର ସଂସାର ମେଲେଇଛୁ? ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ବୁଝିବ? ନା ଏଇଟା ବି ଥାଉ ସେଟା ବି ଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଲିସ, ପୁଣି ସେ ସାଲିସ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘରର କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ମାଲିସ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସାଲିସ ଆଉ ମାଲିସ, ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଯୋଉଦିନ ସାଲିସ ମାଲିସ ଛାଡିବା ସେଇଦିନ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଲିସ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମାଲିସ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର, ସେ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କରି କୋଳକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବେ, ଆଚ୍ଛା ଛୁଆଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ହାତଟା ବଢେଇ ଦଉଛେ, ଖପକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ? ନା ସେ ମତେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ପଡିଯିବି, ମୋ ଚେଚରା ହେଇଯିବ, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାବୁଛି? ଭାବୁନି। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡିଶ କନଫିଡେନ୍ସ, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବରେ ଯୋଉ ନିର୍ଭରତା ଅଛି, ଆମର ମା ପ୍ରତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି କି? ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାଟା ନାହିଁ,
ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦଉଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଘର ଭିତରେ ପଶିଲୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବୁ ତ? ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବୁ ନା? ଖରା ଜୋରେ କାଟିଲା କହିକି ଆମେ ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇଲୁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କୋଉଠି ପାଇବୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜବାନ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସିନସିୟରିଟି ଦରକାର, ସେ ସିନସିୟରିଟିର ଅଭାବ ଅଛି। ଯୋଉ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମର ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। 30 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଲେ। ଭାରି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକି କହିଲେ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଠମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିଲିନି, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ସେଣ୍ଟରକୁ, ସ୍କୁଲକୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିପାର ନାଇଁ, ଆପଣ ହିଁ ଆସିବେ। ମୁଁ ହେଲେ ଯେ 30 ଡେଟ୍ ଆଉ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେଟ୍ ବାହାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 31ରେ ବା ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ ଆର୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ସାରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଏପଟ ତ ଆସିପାରିବିନି, ଅନୁଗୁଳ ଉପର ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ହେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ତେଣୁ ସେପଟ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମିଳିବ, ଆମର ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ସେ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯୋଜନା କରି ଗଲି। ତା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା। 7:30 ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କୃପା ଭାଇ ବୋଲି, ସେ ତାଙ୍କ କାରରେ ଆଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ସରିନାଇ, ଖିଆପିଆ ବି ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପଳେଇବି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଜଗିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି। ଗୋଟେ କାର ବାଲା ଆସିଲା, କାର ବାଲା କହିଲା ମୁଁ ହାତ ମାରିଦେଇଛି। ସେଇ ମୁଁ ଅଟକିଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବ, ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ବସ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆରାମରେ ବସିଗଲି। ବାସ୍, ବଇଣ୍ଡାରୁ ବଂରପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ଢାବାରେ ପଶିଲେ, ଯାହା ତ ପିଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ପୁଣି ଆହୁରି ପିଇଲେ, ହେଲା, ଧୁମ ପିଇଲେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ମାନେ 120 ଉପରେ, 120 ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜମା କଣ୍ଟା ଖସୁନି। ମା ମତେ ଭଲ ବାହାକଟେ ପଠେଇଦେଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଡାକୁଥିଲି ନା। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ତମେ ତ ପହଞ୍ଚେଇଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି, ଆଉ ମା କେମିତି ଏଠୁ ଯିବି ବୋଲି, ତମେ ତ ଲୋକ ପଠେଇଛ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯିବା। ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ମତେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେଲେ, ହଉ ଏଇଟା ଚଳିବ? ମୁଁ ନା ମୋର ଚଳିବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଅ। ମୁଁ ଯେ ନାହିଁ କରି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯେ ତେରମେର କରି ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ଡରି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ମୁଁ ପିଇଲି। ନ ପିଇନେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ପୁରା କଣ୍ଟା 120 ପୁରା 120 ତଳକୁ ଖସୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେବଦୂତ। ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣ ଭଳିଆ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବଦୂତ ହେଇକି ମତେ ଆସିକି ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେବଦୂତ ମହାନ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆମେ କି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେବଦୂତ। ଗୋଟେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗଟା ଚେନ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲେ, 2000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଛି, 2000 ଟଙ୍କା ପିଡ଼ା, ପିସ୍ତଲ, ବୁଝଲି, ସବୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ, ହେଲା। ତାପରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ଆଉ 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୋର ଦେଖା ହେଲା ପାଢି ବସ୍। ମୁଁ ଏଇ ବସଟା ଆମ କେଉଁଝର ଗାଡ଼ି। ସିଏ ଦେଖିଲା ଟିକେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାର ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଉଠିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପାର ଗଲା। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦୌଡେକା ତା ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ନେଇ କାରକୁ ଥୋଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଡକାୟତ ମାନେ ଛେକନ୍ତି ନିଛାଟିଆ ଜାଗାଟା, ଦୌଡେକା ତା ଆଗରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ। ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ରଖ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲ। ସିଏ ପୁରା ସବୁ ଗାଡ଼ି ସାରା ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ, ହେଲା, ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ। ସେଠୁ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ସିଟ୍ ଦେ। ସେ ବିଚରା ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଆଇପି ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲା ଜଣେ, ତାକୁ ଉଠେଇକି ମତେ ଦେଲା ସିଟ୍। ବାବୁ ସିଟ୍ ଦେ। ମୁଁ
ବାହାର କରୁଛି ପଇସା କ'ଣ ତମ ଦେବି ବୋଲି। କହିଲେ ଦେଖିଲ ବାବୁ ପଇସା କ'ଣ ପଇସା ଯାଅ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ପାର କରିଗଲେ। ବାଟ ସାରା ଆସୁଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଇଭେନ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ହିଁ ମୋତେ ମାଗୁନି। ମୁଁ ଯାଚିକି ଭାଇ ତମ ପଇସା ନେବ ନେଇ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ମାନେ ପଇସା ତମ ଗାଡ଼ିରେ ମାଗଣା ଆସିବି ମୁଁ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ମାଗଣା ଆସେନି ତେଣୁ ପଇସା ନିଅ। କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି। ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଛେକି ଇଏ କରି ସିଟ୍ ଦିଆ କରିଦେଲେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବଦୂତ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ରେ ମୁଁ ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ମୋ ଭିତରେ ତିଆରି କରେଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମାରିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମିଛର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅମଙ୍ଗଳର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନେଗେଟିଭର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠି ରହିବ ନିର୍ଭରତା କୋଉଠି ରହିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ବି ସିମ୍ପଲ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଶିଶୁ ଭଳି ସରଳ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଶୁ ଭଳି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି କଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦରକାର। ପ୍ରତି କଥାରେ ମୋର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ମୁଁ ଯେତେ ପଢିଥାଏ ମୁଁ ପିଏଚଡି ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥାଏ ଯଦି ବି କରିଥାଏ ତଥାପି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଜିରୋ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିନା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ସେଇ ନମ୍ରତାର ଭାବ ରଖିବି। ନମ୍ରତା ମାନେ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତାର ଭାବ ହଉଛି ନମ୍ରତା। ସେ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତା କୋଉଟା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା এইটা হচ্ছে শুদ্ধিকরণ এইটা হচ্ছে বিনম্রতা। দিব্য প্রভাব মানে ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଶୁଣିବି। ମୋ ମନର ଭାଇବ୍ରେସନ ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଭାଇବ୍ରେସନ ନୁହଁ କି ମୋର ଭୌତିକ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତେବେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ अंतरात्मार आविष्कार जदि आम प्रयत्न करवा धीरे 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 आम भीतर से ग्रंथि सब खोल जो गंठी बढ़ी सब टाइट हो रही धीरे धीरे से ग्रंथि गुड़ा खोल गंठी सब ढिला हम तापर मुकुल आम भीतर से गंठी पूरा टाइट हो रही जहाँफल विश्वास मजबूत होनी संकल्प मजबूत होनी भीतर शुद्धिकरण आसुना जहाँफल आम श्री अरविंदर निकटतर हो पारनु बा श्रीअरविंद प्रभाव को ग्रहण कर योग्य हो पारनु। जदि आम ट्रुली श्री अरविंद को भल पाऊँ तेरे श्री अरविंद परी आमको हवा पड़ो। अच्छा श्री अरविंद आलिपुर जेल भितर रहिले को प्रकार खाଇବା ଦେଇଥିଲେ को प्रकार रखिथिले केबे हम जानिछु काहे कि एमती करा हैतला ता पश्चात रे बड़ कारण अछि। गोटे कथा से आमको शिखेले संसार प्रति संपर्क रो आसक्ति न रहो। हाव रिलेशनशिप बट डोंट हैव अटैचमेंट। बाकीटा बुझियाला हाव रिलेशनशिप बट डोंट हैव अटैचमेंट। संपर्क रो किंतु आसक्ति न रहो। संपर्क रहो संसार से तो सब सहित आम संपर्क कारण आमर अभिवृद्धि हबार अच्छी समस्त शिखार अच्छी। प्रजापति कौन गोटे फूल को जीव महुमाछी कौन गोटे फूल को जीव चिंता करंत। प्रजापति बा महुमाछी केबे गोटे फूल को जाए विभिन्न प्रकार फूल को जाए से फूल भीतर जो मधु को से संग्रह करके आने तापर गोटे सुंदर फणाटे बनाए से फणाटे महू कौन सी खाए ताको अन्य माने खाए केते परिश्रम करी गुणगुण गुणगुण हे ए फूल से फूल को जाई हेले को फूल को से कौन नष्ट करे ता भीतर महू को संग्रह करके आने हेले फूल को नष्ट करे। धम्मपद वही जहाँ पाखे तो पढ़िए ये लेखा है धम्मपद से लेखा है फूल के अभियोग करे नहीं जे मत महुमाछी नष्ट करदेला कि मत प्रजापति नष्ट करदेला
ସେ ଆପତ୍ତି କରେନି, ବରଂ ୱେଲକମ୍ କରେ। ତମେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେଇପାରିବି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମିତି ଆମେ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ମହତ୍ତମ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଘଟଣା କହିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ କାହାରି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମା ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସବୁ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଦେଖେ, ଦିନେ ହଠାତ୍ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା। ମା ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ଆସିଲା ପରେ ତା ବାପାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମା ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲେ। କଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ଠିକରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଅବଜର୍ଭର ରଖିଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯିବ, ତାପରେ କଣ ହବ ମେଡିସିନ ଦବା। ତାକୁ ଆଗ ଅବଜର୍ଭ, ତାର ସେନ୍ସ ଆସୁ ଆগে। ତା ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ଆଡମିଟ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେନ୍ସ ଆସୁନି। ତେଣୁ ତା ମା ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କହିଛନ୍ତି, ଚାବିକାଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତ, ତମ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଆସି ତମ ଘର ରଖିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଅଝଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଖୋଲିଦବ, ଚାବିକାଠିଟା ରଖିଦବ। ତେଣୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି। ପଚାରିଲା ମୋ ଡାଡି ମମି କୁଆଡେ ଗଲେ? ପଡ଼ିଶା ଘର କହିଦେଲେ, ତ ଡାଡିଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମମି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା। ମା ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଦିନେ ବି ଜୁହାର ହେଇନି, ଦିନେ ବି ତମକୁ ଡାକିନି। ମୋ ବାପା ତମକୁ ସବୁଦିନ ବହୁତ ସମୟ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, କେଜି କ୍ଲାସର ଛୁଆ ସେ। ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦିନେ ବି ଜୁହାର ହେଇନି, ଦିନେ ବି ତମକୁ ଡାକିନି। ମୋ ବାପା ତ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି। ମୋ ବାପା କଣ କଲେ ଯେ ତାକୁ ତମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରଖିଲଣି? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ଯିଏ ତମକୁ ପୂଜା କରିବ ତମକୁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନ ମାରିଦବ, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଦବ, ଏମିତିଆ ଭଗବାନ ତମେ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଅ। ଯଦି ମୋର ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି, ମୋ ଆୟୁଷଟା ନେଇକି ମୋ ବାପାକୁ ଦିଅ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଫଟୋ ପାଖରେ କଥା ହେଇକି କହିଲା। ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟି କହୁଛି। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଛୁଆ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡିଶ ନେଚର, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କଣ କପଟତା ଅଛି ନା ଛନ୍ଦ ଅଛି ନା ମାୟା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ। ମା ସିନା ଫଟୋ ପାଖରେ କହିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିଆ କହୁଛି। ସିଆଡେ ତା ବାପାଙ୍କଠି ମିରାକିଲ ହେଇଗଲା, ତା ବାପାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ସେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ମତେ କଣ ଏଇଠି ରଖିଛ, ମୋର କଣ ହେଇଛି? ଏଠୁ ନର୍ସ ମାନେ ଚାଲି ଆଜ୍ଞା, ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଲାଣି। ସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବିନି। ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମତେ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ଆସିକି ମା ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇକି କହିଲେ, ଆଜି ତମ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଛି। କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? ସେ ମତେ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଦିନେ ବି ତମକୁ ଜୁହାର ହେଇନି, ଦିନେ ବି ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି। ମୋ ବାପା ତ ତମକୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି ତମକୁ ରୋଗ ଦବ? ତମକୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଡାକିବ, ତମେ ତାକୁ ରୋଗ ଦବ? ତମେ ଏମିତିଆ ଭଗବାନ? ମୋ ବାପାର ଆୟୁଷ ଯଦି ସରିଯାଇଛି, ମୋ ଆୟୁଷ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସେଠୁ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ଇଏ ସେଠୁ କହୁଛି, କଣ ମା ତମେ ସେଇଆ କଲ? ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇକି, ମାନେ ମୋ ଛୁଆର ଆୟୁଷକୁ ନେଇକି ମତେ ଦେଇଦେଇଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଏଠି ବିଜନେସ କରୁଛି? ତମ ଆୟୁଷ ନେଇ ତାକୁ ଦେବି, ତା ଆୟୁଷ ନେଇ ତମକୁ ଦେବି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ,
ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃପା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃପା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ। ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। କେତେକ ମନସ୍ତରୀୟ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଯୋଉଟା ଲୋକ ସହଜରେ ଠକେଇ ଦେବେ। ଚୈତ୍ୟ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ସେଇ ଠକିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମନର ଯୋଉ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ହଁ ମୁଁ ସରଳିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଏ, ଭଲ କି ଠକେଇବେ ହେଲା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଠକେଇ ଦେବେ। ମନସ୍ତରୀୟ ସରଳତାଟା ନୁହେଁ, ଚୈତ୍ୟ ସରଳତା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସରଳତା। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସରଳତା ଶିଶୁ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଚୈତ୍ୟ ସରଳତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମକୁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସରଳତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ତାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତା ମା ବହୁତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆମେ ଏଭଳି କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବୁନି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାରିବେ, ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରକୁ, ସବୁ ଜଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ସିଏ ଯଦି ପାରିବ ଅପରେସନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ପାରିବେନି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେମସ ଡକ୍ଟର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ସେଥିରେ ପୁଣି 60 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ତ ସେଇ 60 ଦିନ ଭିତରେ, ଏଇ 60 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ପାଳି ପଡିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସିନା ହେଇଥିବ, 60 ଜଣ ଦେଖିବେ, ସେ 60 ଜଣ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ୟାଙ୍କର ପାଳି ପଡିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ। ଗୁଡାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, ବହୁତ ଆଡେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ ଏତେ ତ ହେଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଛୁଆଟିକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦେବି। ତାପରେ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ଭଲ କରିବେ, ଚାହିଁବେ ଯଦି ମାରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ତେଣୁ ମାଟି କଣ କରିଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମହାସନ ପାଖରେ, ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣେ, ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ସେ ମହାସନ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ପାଇଲଟ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ। ନା ମେସିନାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କେତେବେଳେ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ, ଲାଇଫ ରିସ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ନେଇ ହବନି, ରିସ୍କ ନେଇ ହବନି। ତେଣୁ ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଅଛି, ରଖେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା, ଖାଇବା ପିଇବା ଗଡ଼ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ମୋର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଟିଂଟା, ଇଏ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଖାଲି ଅସ୍ଥିର ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇକି କୋଉ ଜାଗାରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଉନସିଲିଂ ଅଫିସର ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ବସୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ହାପେନ୍ସ, କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ବସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଥା କଣ କି, 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି? ଆଉ ଆଚ୍ଛା କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠି ଅଛି? ନା 400 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ କାର୍ଟା ନେଇ ପଳାନ୍ତୁ, ତା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କାର୍ ଅଛି। ତେଣୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପଳେଇଲେ। ଭାବିଲେ ଆଉ କାର୍ ତ 100 ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ, 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମିଟିଂଟା ଅଛି, ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନସିକ ପରିକଳ୍ପନା ଇଏ ଗଲେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏତେ ଜୋରେ ତୋଫାନ ବର୍ଷା,
ପବନ ଗଛ ଗୁଡା ପୁରା ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡା ନଈକି ରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ପବନ ହଉଛି। ତେଣୁ ତା ମଝିରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ, ବିପଦ ନା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ରାସ୍ତାଟା କୋଉଟା ଦେଖି ହଉନି, ଖାଲରେ ପଡିବ କି ଆଉ କୁଆଡେ ପଡିବ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବ କି ଅରାସ୍ତାରେ ଯିବ କହିହବନି ନା। ବର୍ଷାଟା ଛାଡୁ ଯିବା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡରେ କାରକୁ ପାର୍କିଂ କରେଇଦେଲେ। କୁଛତ୍ର ବର୍ଷା ହେଲା, ପବନ ଯୋଉ ହଉଛି ଗାଡି ଦୁଲିଲାଣି, କାର ବି ଦୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ପଲଟେଇ ଦବ, ଏତେ ଜୋର ପବନ ହଉଛି। କାର ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର, ଇଏ କେତେବେଳେ ପାଲଟିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖା ହଉଛି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ସେଠିକି। କାର ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ, ପାଖରେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସେ ଘରଟାକୁ। କବାଟ ଖଡ ଖଡ କରିଦେଲେ, ଭିତରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆରେ ଆପଣ ତ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟର୍କିସ୍ କ'ଣ ଦେଲେ, ପୋଛାପୋଛି ହେଲେ, ସୋଫାରେ ବସେଇଲେ, କଫି ସ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଯେମିତି ଅତିଥିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେମିତି କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ପ୍ରେୟାରରେ ବସିବି, ଆପଣ ସେଦିନ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେୟାରରେ ବସିବେ, ନାଇଁ ତାହେଲେ ବସନ୍ତୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରେୟାର ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୁଁ ମୋ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ରମେଳା ଗଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ପାଖକୁ, ଛୁଆଟିକୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖି ପୁରା ଲୁହ ଟୁମା ଟୁମା ହେଇଗଲାଣି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏଇନା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରେୟାର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେୟାର ସହିତ ଏ ଛୁଆର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଛୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛୁଆଟିକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏ ଛୁଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଅନେକ ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ନେଇ ଦେଖେଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସବୁ ମନା କଲେ। ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ହେଲା, ଆଉ ହେଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେମସ ଡକ୍ଟର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ମୁଁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ବି ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ମରିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଭରସା। ଡକ୍ଟର ଆବାକ ହେଇଗଲେ, କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହେଇଗଲେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନ ପୁଣି ଏମିତି କରନ୍ତି? ଯୋଉ ଲୋକ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ପ୍ରେୟାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଇ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁଣି ଏମିତି କରନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ? ସେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କିଏ? ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଇଠି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଭଗବାନ ମତେ କୁଆଡେ ନେବା କଥା, ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇକି ଆୱାର୍ଡ ଆଣିବା କଥା, ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଟକେଇଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଜନା କଲି ଯେ ମୁଁ କାରରେ ପଳେଇବି, ପୁଣି ବର୍ଷା ପବନ କରେଇକି ମୋ କାରକୁ ଅଟକା କରେଇଲେ, ପୁଣି ଆଣି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଲେ? ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ସତରେ ମୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏବେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯୋଉ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର, ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଉ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର କ'ଣ କରିଦେଲା ଘଟଣା, ସବୁ କିଛିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା କି ନାହିଁ? ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ଆମର ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଅଲ୍ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ଏଭ୍ରି କଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ। ସକଳ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ସୁଧ ପାଖରେ ଏ କାଗଜ ପଢ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମନାଦାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବା? ମୁଁ ପଚାରିଲି ସିଧାସଳଖ, ବାରମ୍ବାର ଯାଏ ପଚାରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଏ, 5 ମିନିଟ୍ କହିବେ, ମୋର 50 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଗ୍ରେସ୍। 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଗପିବେ ଯେ 50 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଏ ଜଲିଓପାଥରେ ଯାଇ, ଆମର ଜଲିଓପାଥରେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଲିଓପା ସୋମଗିରି ଆଶ୍ରମ କରିଛୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେ କହିଲେ ମାଙ୍କ ଆଖିକି ଅନାଅ, ବାସ୍ ଆଖିକି ଆଖି ମିଶେଇକି ଦେଖିଲେ, ଆଖି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବେ, ଭିତର ଖୋଲିବେ, ଆମର ଯୋଉ ସାଇକିକ ଖୋଲିବେ ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କେବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଲିଭିଂ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ନା କାଗଜ ଫଟୋ?
ये लिविंग पूरा माँ सहित फोटो रे माँ सहित पूरा अच्छी ये अनुभव नहीं के सहित रिलेटेड हवा सी आम भीतर साइकिक खोलिए साइकिक खोलले से साइकिक प्रेरणा आम चलवा आम भविष्य योग्य हवा धन्यवाद।